Hello students, suppose I give you two vectors, vector A and vector B in the plane of this screen. Okay. Now can you find a third vector which is perpendicular to both of these two? And that third vector should not be in the plane of the screen, in the plane containing this vector A and vector B. Okay. আৰু এই যিটো কনসেপ্ট আছে দুটা ভেক্টৰৰ আমি কি কৰিছো দিছো তোমাক এই দুটা ভেক্টৰৰ মাল্টিপ্লাই কৰি কেনে আমি এটা ভেক্টৰ উলিয়াব লাগে যিটো ভেক্টৰ ইয়াৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ব আৰু এইটো এই ভেক্টৰ দুটা A আৰু B থকা প্লেনটোৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ব আৰু এই কনসেপ্টটোৱে আমি ক'ত ইউজ কৰো টৰ্ক ম্যাগনেটিক ফোর্স এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম এনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিক্সৰ কনসেপ্টত আমি ইউজ কৰো ওকে সো সেইটোকে আমি আজি ডিসকাস কৰিম আৰু সেই ইন্টারেস্টিং টপিকটো হ'ল cross product of two vectors. Okay, and trust me, after this you will never forget the cross product, how to do the cross product of any two vectors. Okay, so let's start. We already know about the scalar product, right? Scalar product কি দিয়ে আমাক if we have a আমি একটু পঢ়ি আহিছো এটো a dot b gives a scalar quantity ab cos theta. Okay, এটা একটা scalar quantity. আজি আমি পঢ়িম ভেক্টর প্রোডাক্ট ইয়াক আৰু এটা নামেৰে বুজা যায় হেতু হল ক্রস প্রোডাক্ট ওকে ক্রস product of two vectors. Now let us suppose I have a vector A, this one, then I have a vector B, this one, then what will be the cross product definition for these two vectors? And this theta is the angle between these two vectors. Then A cross B is defined like this. A cross B will be AB sine theta. This is your magnitude and this is the n cap. N cap means unit vector of this particular vector. Okay. Now this is the resultant vector. This whole part is the resultant of A cross B. এটু কি হ'ব তোমালোকৰ resultant vector হ'ব কাৰ resultant multiplication of these two vector মানে ইয়াৰ দুটা vector তুমি multiply কৰিলে অন্য এটা vector পাবা আৰু এই যিটো vector পাবা সেই vectorটো magnitude টো হ'ব A vectorৰ magnitude B vectorৰ magnitude আৰু sin of the angle between them ঠিক আছে এটো angle কথা কৈছো okay so ইয়াতে n cap to কি হয় n cap is the direction of the resultant vector এইটোটা যেটো vector quantity resultant to এটা vector quantity আৰু vector quantity হ'ব লাগিলে তাৰ direction থাকিব লাগিব so এই resultant to direction of যেটো unit vector হেতু হল n cap ঠিক আছে n cap to হল resultant vector to direction of unit vector now the thing is আমি তো magnitude to গম পালো magnitude to হল ab sin theta a b sin theta so it will only magnitude তাৰ লগত এটা n cap আছে আৰু এই n cap টো হল তোমালোকৰ ইউনিট ভেক্টৰ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কথাটো হল আমি a ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড জনা থাকিব b ৰ জনা থাকিব আৰু এংগলটো জনা থাকিলে আমি কি গম পাম ম্যাগনিটিউড টো উলিয়াব পাৰিম কিন্তু হাউ টু ফাইন্ড আউট দিস ডাইৰেকশন okay how to get this direction so overall আমি বুজিলু যে a cross b কৰিলে আমি কি পাও ab sin theta n cap পাও যত ab sin theta to কি হয় magnitude of the resultant vector এটোৰ কথা কৈছো এটোৰ magnitude of the resultant vector হ'ব আৰু এই magnitude of the resultant vector টো আমি কেনেকে দিও ab sin theta এনেকৈ লিখিব পাৰো similarly এই যেটো n cap আছে সেই n cap টো হৈ দিব resultant vector to direction to দিব ঠিক আছে আৰু এই direction টো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি rule follow কৰো right hand screw rule বা আৰু এটা rule আছে যেটো আমি কও right hand palm rule আমি আৰু এটা rule আছে এই direction টো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই দুটা rule follow কৰো আমি পঢ়িম right hand palm rule টো ইয়াৰ পিছতে ঠিক আছে এটা হল direction উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু এটা হল right hand palm rule গতিকে আমি cross product বুলি ক'লে
ক্ৰছ প্ৰডাক্ট যেতিয়া কৰিম আমি গম পাম যে দুটা ভেক্টৰ যেতিয়া আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম এটা ভেক্টৰ পাম আৰু সেই ভেক্টৰটোৰ এটা মেগনিটিউড থাকিব সো ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিলে আমি কি পাম a ক্ৰছ b কৰিলে তাৰ এটা মেগনিটিউড থাকিব সেইটো হ'ব ab sin থিটা লগতে এটা কি থাকিব তাৰ মেগনিটিউডৰ লগতে এটা ডিৰেকচনো থাকিব এতিয়া কথাটো হ'ল আমি মেগনিটিউডটো উলিয়াব জানিলো এতিয়া ডিৰেকচনটো কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো আমি চাব লাগিব সেইটো আমি চাও ইউজিং দি ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল আমি এই রুলটো ইউজ কৰিম ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল ওকে এতিয়া নেক্সট আমি চাও ডিৰেকচনটোৰ কথা ঠিক আছে how to find the direction of the resultant vector in cross product okay so আমি এইটো এটা পিকচাৰৰ সহায়ত বুজিম ঠিক আছে এইটো এটা পিকচাৰ ৰাইট হ্যান্ড পাল রুল আৰু এইটো এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ডায়াগ্ৰাম ওকে সো ইয়াৰ মই কমপ্লিট ষ্টেপ কেইটা তোমালোকক কৈ দিম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কি হ'ব চোৱা ফাৰ্ষ্ট see the product suppose a cross b ঠিক আছে আমি সদায় প্ৰডাক্টটো চাব লাগিব suppose মোৰ প্ৰডাক্টটো হ'ল a cross b এটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট কিয় চাব লাগিব তাত আমি প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ভেক্টৰ কোনটো আছে চাব লাগিব কাৰণ ইয়াত যেটো সিকোয়েন্স থাকে সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰথম ভেক্টৰটো আছে a ভেক্টৰ দিস ইজ your ফাৰ্ষ্ট ভেক্টৰ ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰোতে এইটো হ'ল সেকেন্ড ভেক্টৰ তো প্ৰথম যোনটো ভেক্টৰ থাকিব সেই ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশনত মই কি কৰিব লাগিব তোমাৰ হাতৰ আঙুলি কেটা ৰাইট হ্যান্ডৰ যেটো আঙুলি কেটা আছে এই পালমখন তলুৱাখন এনেকৈ আমি কি কৰিব লাগিব সেইটো ডাইৰেকশনত দিব লাগিব we need to put our palm or the fingers along with the palm along the direction of the first vector বুজি পাইছা প্ৰথমতে মই কি কৰিম ভেক্টৰ প্ৰডাক্টটো ভালকে অবজাৰ্ভ কৰিম তাত ফাৰ্ষ্ট ভেক্টৰটো কি আছে মই উলিয়াই লম ফাৰ্ষ্ট ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশনটোৰ ফালে মই কি কৰিম মোৰ ৰাইট হ্যান্ডৰ আঙুলি কেটা হাতৰ তলুৱাখনৰ সৈতে মেলি দিম এনেকৈ সেইটো ডাইৰেকশনত ঠিক আছে কেনেকৈ মেলি দিম চোৱা সাপোজ ইয়াতে হাতটো এনেকৈ কাৰ্ল কৰিলো ইয়াৰ এইখন হাত প্ৰথমতে কোনফালে থাকিব এই আঙুলি কেটা এইটো আঙুলি যেটো মই দেখাই আছো এইকেটা আঙুলি প্ৰথমতে এইটো ডাইৰেকশনত থাকিব ঠিক আছে এই ডাইৰেকশনত থাকিব এর ফালে নেক্সট কি কৰিম আমি চোৱা তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা মই কি কৰিম মোৰ হাতৰ আঙুলি কেটা এনেকৈ বেন্ড কৰি লৈ যাম ঠিক আছে এনেকৈ মই বেন্ড কৰি লৈ যাম যেনেকৈ ইয়াত চোৱা ইয়াৰ আঙুলি কেটা এইফালে আছিল বিকজ এটো তোমাৰ যদি a ভেক্টৰ হয় এটো হ'ল b ভেক্টৰ তেতিয়াহলে এই আঙুলি কেটা কোনটো ডাইৰেকশনত আছিল এইটো ডাইৰেকশনত আছিল দেন এই আঙুলি কেটা কি কৰিছে এনেকৈ মুভ কৰিছে ঠিক আছে সো এতিয়া এইটো কার্ল কৰাৰ পিছত আঙুলি কেটা যেতিয়া মই কার্ল কৰিলো দেন কার্ল your fingers along the direction of the second vector then what then the direction of your thumb মানে বুঢ়া আঙুলিটো then the direction of your thumb this is in this direction and here it is this direction okay then this direction of the thumb will give you the direction of the resultant vector product okay বুজি পাইছা মই কি কৈছো একো কৰিব নালাগে স্টেপ কেটা চালে হল যে প্ৰথমতে মই কি কৰিম আমি ভেক্টৰটো অবজাৰ্ভ কৰিম ভেক্টৰ দুটাৰ ক্ৰস প্ৰডাক্টটো অবজাৰ্ভ কৰাৰ পিছত আমি তাৰ পিছত প্ৰথম ভেক্টৰ কোনটো আছে চাম যদি প্ৰথম ভেক্টৰ a হয় তেতিয়ালে a ভেক্টৰৰ ফালে মই কি কৰিম মোৰ ৰাইট হ্যান্ডৰ আঙুলি কেটা হাতৰ তলুৱাখনৰ সৈতে তলুৱাখনৰ সৈতে মই কি কৰিম a ভেক্টৰৰ ফালে মেলি দিম তাৰ পিছত b ভেক্টৰৰ ফালে মই কি কৰিম মোৰ আঙুলি কেটা এনেকৈ ঘূৰাই দিম আঙুলি কেটা মই কি কৰিম কার্ল কৰিম এনেকৈ কার্ল কৰিম বা ইয়াত যেনেকৈ কৰিছে আঙুলি কেটা এনেকৈ কার্ল কৰিছে আগতে আছিল a ভেক্টৰৰ ফালে আঙুলি কেটা এনেকৈ মেলাই আছিল তাৰ পিছত এইফালে কি কৰিছে কার্ল কৰিছে ঠিক আছে তো তাৰ পিছত কার্ল কৰিলে তোমাৰ বুঢ়া আঙুলিটো যোনটো ফালে থাকিব the direction of your thumb will give you the direction of the resultant vector of the vector product মনত ৰব okay good so then see suppose মোৰ হাতত এটা ভেক্টৰ আছে ভেক্টৰ a তো মই কি কৰিছো তোমাৰ হাতখন মই প্ৰথমতে কি কৰিম মোৰ হাতৰ আঙুলিটো ৰাইট হ্যান্ডৰ আঙুলিটো এইফালে দিব লাগিব এই ডাইৰেকশনটো ফালে মই হাতৰ আঙুলি বিলাক দিব লাগিব এনেকৈ ঠিক আছে তাৰ পাছত মই b ভেক্টৰৰ ফালে মই কি কৰিব লাগিব কার্ল কৰিব লাগিব কার্ল কৰিলে মোৰ বুঢ়া আঙুলিটো যোন ফালে থাকিব সেইটো তোমাক কি দিব ভেক্টৰ প্ৰডাক্টৰ যে ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ তাৰ ডাইৰেকশন দিব ঠিক আছে ওকে
এতিয়া তুমি যদি চোৱা সাপোজ মোৰ ভেক্টৰটো এ এইফালে আছে স্ক্ৰিনত তুমি চোৱা আৰু এতিয়াই দি চোৱা যে তোমাৰ আঘাতৰ আঙুলি কেইটা ৰাইট হেণ্ডৰ আঙুলি কেইটা কোনফালে দিয়া এই ভেক্টৰটোৰ ফালে দিয়া আৰু বি ভেক্টৰটোৰ ফালে কি দিয়া তুমি ঘূৰাই দিয়া এনেকে তোমাৰ আঙুলি কেইটা এনেকে ঘূৰাই দিয়া এতিয়া তুমি চোৱা তো তোমাৰ বুঢ়া আঙুলিটো কোনফালে আহিব বুঢ়া আঙুলিটো আহিব আউট অফ দি প্লেন অফ দিছ স্ক্ৰিন তোমাৰ প্লেনৰ পৰা ওলাই আহিব স্ক্ৰিনখনৰ প্লেনৰ পৰা ওলাই আহিব ঠিক আছে সো এইটো ধৰণে আমি কি বুজিব পাৰো ইয়াকে কয় আমাৰ ৰাইট হ্যান্ড পালম রুল বুলি কয় ঠিক আছে বা রাইট হ্যান্ড থাম রুল বুলি কয় ঠিক আছে ওকে নেক্সট ওভারঅল ক্রস প্রোডাক্টর বা ভেক্টর প্রোডাক্টর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কেটা হল the product will be a vector যদি আমি দুটা ভেক্টর কি কৰো বা ক্রস প্রোডাক্ট কৰো তেতিয়া আমি কি পাম এটা ভেক্টর পাম ইয়াত যাৰ ম্যাগনিটিউডটো হ'ব a b sin থিটা আৰু এফালে থাকিব n cap ঠিক আছে নেক্সট it is directed at right angle যেটো ভেক্টৰ হ'ব যেটো ভেক্টৰ হ'ব সেই ভেক্টৰটোৰ ডিৰেকশনটো সদায় কি থাকিব ভেক্টৰ a আৰু ভেক্টৰ b ভেক্টৰ a আৰু ভেক্টৰ b সদায় পারপেন্ডিকুলার হ'ব ঠিক আছে তাৰ মানে এটো ইহত দুটাৰ পারপেন্ডিকুলার হ'ব মানে it is out of the plane containing a and b ওকে আৰু সেইটো আমি কেনেকে দিও রাইট হ্যান্ড থাম রুলেৰে দিও ঠিক আছে বা কেতিয়াবা রাইট হ্যান্ড পালম বুলি কয় ঠিক আছে so next property is if two vectors are parallel to each other magnitude of vector product is 0 okay আমি যদি চাও সাপোজ দুটা ভেক্টর আছে প্যারালাল এটো ভেক্টর a আর এটো ভেক্টর b সাপোজ এটা ভেক্টর a আছে এটা ভেক্টর b আছে কিন্তু তাৰ মাজৰ অ্যাঙ্গেল কিমান হ'ব তেতিয়া হলে theta will be equal to 0 degree so according to the definition a dot b কি হ'ব ab sin theta হ'ব n cap থাকিব so ab sin theta কৰিলে ab sin of 0 degree কাৰণ they are parallel হয় নহয় কৰিলে এটো কি আহিব 0 আহিব মানে এটো নাল ভেক্টৰ আহিব ওকে আমি ইয়াত নাল ভেক্টৰ বুলি কম কাৰণ নাল ভেক্টৰ মানে কি বুজায় ইটস এ জিরো ভেক্টৰ ভেক্টৰ having the magnitude 0 সো গতিকে আমি এটা কথা ইয়াৰ পৰা গম পালো যে যদি দুটা ভেক্টৰৰ ক্রস প্রোডাক্ট 0 আহে বা নাল ভেক্টৰ আহে ম্যাগনিটিউডটো 0 আহে আৰু ওভাৰঅল নাল ভেক্টৰ আহে তেতিয়া আমি কম যে the two vectors are parallel to each other the two vectors are parallel to each other so এইটো এটা বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট কথা ক্রস প্রোডাক্ট যে আমাক যদি প্রুফ কৰিব আহে দুটা ভেক্টৰ দিয়া আছে সাপোজ আৰু সিহঁতক আমি প্যারালাল বুলি প্রুফ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি তাৰ ক্রস প্রোডাক্টটো যদি 0 কৰি দিও তেতিয়া আমি কি কম পাম যে দে আর প্যারালাল টু ইচ আদার ওকে দেন এইটোৱে কেতিয়া কমিউটেটিভ লটো ল অফ মাল্টিপ্লিকেশন ফলো নকৰে কিয় চোৱা a cross b is not equal to b cross a তুমি যদি ভালকে চোৱা a cross b তুমি যদি a ভেক্টৰৰ ফালে প্ৰথম ভেক্টৰটো যদি a লোৱা সেকেন্ড ভেক্টৰটো যদি b লোৱা a cross b তেতিয়া তুমি a ভেক্টৰৰ ফালে যদি ৰাইট হ্যান্ডৰ আঙুলি কেইটা মেলি দিয়া আৰু যদি তোমাৰ আঙুলি কেইটা b ভেক্টৰৰ ফালে কাৰ্ল কৰা বুঢ়া আঙুলিটো যোন ফালে থাকিব সেই একে কথাটো যদি মই b ভেক্টৰ ফার্স্ট ভেক্টৰ হৈ যায় আৰু a ভেক্টৰ সেকেন্ড হৈ যায় তেতিয়া মই b ভেক্টৰৰ ফালে মোৰ আঙুলি কেইটা দি কেনে a ভেক্টৰৰ ফালে কাৰ্ল কৰিলে বুঢ়া আঙুলিৰ ডিৰেকশনটো বেলেগ হৈ যাব so commutative law of multiplication ই ফলো নকৰে but এইটো হ'ব a cross b is equal to minus of b cross a ঠিক আছে চল so এইকেইটা হল ইম্পর্টেন্ট আমাৰ characteristics of the cross product or vector product so next আমি কি চাম the scalar product for vector standard vectors along x y and z axis okay যেনেকৈ আমি কৈছিলো মোৰ আগৰ ভিডিও বিলাকত তোমালোকক suppose এইটো মোৰ x axis then this will be my y axis
and this will be my z axis. And you know যে x axis ফালে ইউনিট ভেক্টৰক i cap বুলি কওঁ, y axisৰ ইউনিট ভেক্টৰক j cap বুলি কওঁ, আৰু z ৰ ফালে আমি ইয়াক k cap বুলি কওঁ। আৰু i cap, j cap, k cap ভেক্টৰৰ মাজত এংগল কিমান আছে? 90 ডিগ্ৰী। i cap আৰু j cap ৰ মাজত এংগল হ'ল 90 ডিগ্ৰী, পাই বাই 2। j k ৰ মাজতো কিমান হ'ল? 90 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, এতিয়া যদি আমি i আৰু j ৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট চাওঁ, i ক্ৰছ j কিমান আহিব? 1 to 1 আহিব, sin 90 ডিগ্ৰী আহিব। ঠিক আছে, sin 90, এফালে n cap এটা আহিব। সেই n cap টো কি হ'ব যদি চোৱা, তুমি যদি ভালকে চোৱা, ফাৰ্স্ট ভেক্টৰটো মোৰ হ'ল i cap, সেকেন্ড ভেক্টৰটো হ'ল j cap। সো i cap ৰ ফালে তুমি তোমাৰ আঙুলি কেইটা দিবা right handত, তাৰপিছত দিয়া কেনেকে কাৰ্ল কৰিবা, you will get the z direction. So it will give you I cross j will give you k. Similarly, তুমি যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে j cross k কি দিব? I দিব, and k cross I কি দিব? j দিব। এটা তুমি এইটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে কেনেকে কৰিবা চোৱা, I j k এনেকে লিখি লবা, লিখি লোৱাৰ পিছত ক্লকৱাইজ ঘূৰিবা, I cross j কি দিব? k দিব, j cross k দিব I। ঠিক আছে, কিন্তু যদি তুমি উল্টাকে আহা, I cross j কি দিব? মাইনাস কে দিব। ক্লকৱাইজ ঘূৰিলে তুমি লিখি ল'বা এনেকে, লিখি ল'বা এনেকে I j আৰু k। তো প্ৰথমতে ক্লকৱাইজ ঘূৰিবা, ক্লকৱাইজ ঘূৰিলে I cross j কি দিব? তুমি ক্লকৱাইজ ঘূৰিলে প্ৰথমতে I cross j কি দিব? k দিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত j cross k কি দিব? তাৰ পিছত থকা দিব I। k cross I কি দিব? তাৰ পিছত থকা দিব j। ঠিক আছে, j cap। এতিয়া তুমি আকৌ এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰা, এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰিলে কিন্তু নিগেটিভ দিব। ক্লকৱাইজ gives positive, anti-clockwise give negative. Okay, means I cross k কি হৈ যাব? মাইনাস j হৈ যাব। I cross k কৰিলে anti clockwise ঘূৰিছা, তো পাবা কি j, কিন্তু তুমি আগত মাইনাস লগাব লাগিব। ঠিক আছে, সিমিলারলি k cross j, k cross j মানে anti clockwise ঘূৰিছা, এইটো k cross j কি পাবা? k cross j পিছত I পাইছা, let me মানে নহয়, এইটো পাইছা j, k ৰ পৰা তুমি j লৈকে আহিছা, k ৰ পৰা j লৈকে এন্টি ক্লকৱাইজ আহিছা, এইটো এন্টি ক্লকৱাইজ, তুমি কি পাইছা? I, কিন্তু আগত তুমি মাইনাস লগাব লাগিব। সো k ক্রস j কৰিলে তুমি কি পাবা? মাইনাস আহি গ'ল। সিমিলারলি j ক্রস I, j ক্রস I হল এইটো, j ক্রস I কৰোতে তুমি তাৰ পিছত কি আছে? j আৰু I ৰ পিছত আছে k, এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰোতে আগত কি ল'ব লাগিব? মাইনাস লগাব লাগিব। ঠিক আছে, এন্ড সিমিলারলি I ক্রস I যদি কৰা কি হ'ব? I ক্রস I মানে কি? I আৰু I দুটা ভেক্টৰ যদি লোৱা, সেই দুটা ভেক্টৰৰ they are parallel, হয় নে নহয়? এইটো x ডিৰেকশ্যনত আছে, এইটো x ডিৰেকশ্যনত আছে, এংগলটো কিমান? 0 ডিগ্ৰী। সো I ইহঁতৰ মেগনিটিউড 1 1, আৰু কিমান হ'ব? সাইন অফ 0 ডিগ্ৰী, সাইন 0 0, সো 0। সেইকাৰণে I ক্রস I 0, j ক্রস j 0, আৰু k ক্রস k 0। ওকে, নেক্সট ক্ৰছ প্ৰডাক্ট যেতিয়া আমি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, 3D আৰু 2D আমি ভেক্টৰ লিখিব গম পাইছো। এতিয়া 3D 2D যেতিয়া আমি ভেক্টৰ লিখিব পাৰো, সাপোজ এটা ভেক্টৰ আছে, ভেক্টৰ A which is a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, আৰু অন্য এটা ভেক্টৰ আছে, সেইটো হ'ল b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap। এটা ইহঁতৰ যদি মই ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি বহুত এনেকে কৰিলেও হ'ব, a ক্ৰছ b ভেক্টৰ, এনেকে কৰিলেও হ'ব, a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, ডিস্ট্রিবিউটিভ লগাই কেনে পাছত আকৌ লিখিবা এইটো কি b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap। তুমি এইটো ভাঙি ভাঙি যাবা, প্ৰথমতে a1 লৈ কেনে এইটো কৰিবা, তাৰপিছত b1 লৈ ভাঙি ভাঙি যাবা, কিন্তু একদম সিম্পলি যিটো শৰ্টেষ্ট ফৰ্ম আছে, আমি যদি সেইটো লৈ যাওঁ, ঠিক আছে,
এইটোতো আমি কৰিবই পাৰো a1 লৈ কেনে কৰিলে কিমান হ'ব a1 ক্ৰছ b1 i cap প্লাস b2 j cap প্লাস b3 k cap তুমি ভাঙি যাব লাগিব প্লাস a2 j cap এইটো i cap আছিলে কৰি আকৌ b1 ক্ৰছ b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Similarly, a3 k cap cross b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. এইটো কৰি কেনে আমি কৰিব পাৰো কিন্তু চোৱা ইয়াত দুটা ভেক্টৰ আছে a1 i cap b1 i cap a1 magnitude b1 magnitude তাৰপিছত i cross i আছে i cross i ভ্যালুটো কি আছিল 0 আছিল সো এই ভ্যালুটো হৈ যাব আমাৰ 0 ঠিক আছে তেনেকৈ আমি নেক্সট টো কৰিম a1 আৰু b2 a1 into b2 দেখি i cross j কৰিম কিন্তু i cross j কৰিলে আমাৰ কি আহে k cap আহে মানে এনেকৈ আমি ইয়াত কৰিব পাৰো তো আমি কৰি চাও এটো তো আমি যদি প্ৰথম দুটা ভেক্টৰ চাও বুজি পাইছা এটো এই দুটা ভেক্টৰৰ কাৰণে চালে কি হ'ব a1 b1 i cross i মানে কিমান হ'ব এটো 0 হ'ব প্লাস নেক্সট টু ভেক্টৰ a1 আৰু b2 ঠিক আছে a1 b2 a1 b2 ত কি আছে i cross আৰু j আছে i cap cross j cap আছে প্লাস a1 b3 a1 b3 ইয়াত কি আছে i cap cross k cap similarly plus এবাৰ এইটো আহো a2 ৰ লগত a2 b1 চাই যাবা j cap cross i cap plus a2 b2 j cap cross j cap plus প্ৰথমতে আমি নরমালটো কৰি লৈছো নরমাল এনেকৈ কৰিব পাৰো তাক আমি পিছত কি কৰিম ভেক্টৰক ডিটাৰমিনেন্ট ফৰ্মত বুজাম প্ৰথমতে মই এটো তোমালোকক শিকাই লৈছো তাৰপিছত আছে a2 b3 j cap cross k cap আৰু এটা আহিব এবাৰ a3 লগত যিকেইটা আছে সেইকেইটা লিখিব লাগিব a3 b1 k cap cross i cap plus a3 b2 k cap cross j cap plus a3 b3 k cap cross k cap হৈ গল আৰু তো নাই দুটাকেইটা আহি গল এতিয়া তুমি লাহে লাহে কি পুট কৰিব লাগে এটা তুমি এইবিলাক পুট কৰিব লাগে i cross i কি হ'ব 0 i cross j কি হ'ব অলপ আগতে আমি পঢ়ি আইছো মই এটা আকৌ লিখি দিছো লাগিলে i j k ক্লকৱাইজ কি কৈছিলো মই পজিটিভ ভ্যালু বিলাক দিব এন্টি ক্লকৱাইজ নেগেটিভ দিব i cross j কি দিব তোমাৰ ইয়াতে i cross j দিব k cap দিব না আৰু i cross k কি দিব i cross k মানে i বিছত কি আছে তো এন্টি ক্লকৱাইজ আহিব লাগিছে এটো এনেকৈ লিখি লব লাগিব প্ৰথমতে এন্টি ক্লকৱাইজ আহিব লাগিলে এটো কি দিছে i cross k কি দিব তোমালোকক - j cap দিব ঠিক আছে এনেকৈ গোটেই বিলাকতে পুট কৰিব লাগিব তোমালোকে এইবিলাকত পুট কৰি থাকিবা এই প্ৰসেসটো অকমান কি হৈ যায় দীঘলীয়া হৈ যায় ঠিক আছে গতিকে আমি প্ৰিফাৰ কৰো ডিটাৰমিনেন্ট ফৰ্মটো which is very easy ওকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যি দুটা ভেক্টৰ আছে এই ভেক্টৰটো কি লিখিছিলো ai cap a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap আৰু b ভেক্টৰটো দিয়া আছে b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap so determinant ফৰ্মত আমি কেনেকৈ লিখিম চোৱা
সো ডিটাৰমিনেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিলে তোমালোকে ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো মানে এ ক্ৰছ বি ভেক্টৰটো কেনেকে লিখিবা প্ৰথমতে আই কেপ জে কেপ কে কেপ কেইটা লিখি ল'বা এইটো আই কেপ লিখিলে জে কেপ আৰু ইয়াত লিখিলে কে কেপ প্ৰথমতে এই তিনিটা ওপৰত লিখি ল'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি কি কৰিম চোৱা আই কেপৰ কোএফিচিয়েন্ট কেইটা লিখিম ফাৰ্ষ্ট ভেক্টৰৰ কাৰণে লিখিম প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ভেক্টৰ ইয়াত কি এ কাৰণ এইটো প্ৰথমত আছে বি টো সেকেন্ড আছে ফাৰ্ষ্ট ভেক্টৰৰ আই ৰ কোএফিচিয়েন্টটো লিখিম a1 জে ৰ কোএফিচিয়েন্টটো লিখিম a2 জে ৰ তলে তলে কে ৰ তলে তলে লিখিম কে কেপৰ কোএফিচিয়েন্টটো সিমিলাৰলি সেকেন্ড ভেক্টৰ যেটো বি আছে তাৰ আই কেপৰ কোএফিচিয়েন্ট হল b1 জে কেপৰ কোএফিচিয়েন্টটো হল b2 জে ৰ তলে তলে কে কেপৰ তলে তলে b3 ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট তুমি চাবা প্ৰথমতে ইয়াৰ ইকুৱেলটো কি হ'ব এইটো ইকুৱেলটো মানে হ'ব আই কেপটো ইয়াত লিখি ল'বা এনেকে আই কেপৰ আগত পজিটিভ সাইন থাকিব ইয়াৰ আগত প্লাস সাইন থাকিব একদম সিম্পল আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই কি কৰিছো পজিটিভ থাকিব নে নিগেটিভ থাকিব সেইটোৰ কাৰণে মই কি কৰিব পাৰো এই তুমি চোৱা আই জে কে a1 a2 a3 b1 b2 b3 এটা তোমাক যদি মই কওঁ ইয়াত তিনটা শাৰী আছে ঠিক আছে তিনটা শাৰী আছে এইটো ফার্স্ট रो এইটো সেকেন্ড रो এইটো থার্ড रो এনেকে হরাইজন্টালি এক रो বুলি কৈছো কিন্তু এনেকে কেইটা কলম আছে তিনটা কলম আছে মানে তিনটা কলম আছে ইয়াত ইয়াৰ 3 rows 3 row আৰু 3 কলম আছে এতিয়া আই ক্যাপটো ক'ত আছে ফার্স্ট रो প্ৰথম শাৰীটোত আছে আৰু প্ৰথম কলম শাৰীটোত আছে প্ৰথম কলমটোত আছে সো এইটো -1 টু দা পাৱাৰ আমি কি লিখিম কলম নাম্বার একত আছে আৰু रो নাম্বার 1 আছে ইয়াৰ পৰা এইটো কি আছে -1 স্কয়াৰ সদিকে প্লাস আই আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত কি লিখিম তাৰপিছত মই ইয়াৰ কাৰণে আই থকা যেটো কলম আছে আৰু रो আছে প্ৰথম ৰোটোত আই আছে আৰু প্ৰথম এইটোত কলমটোত আই আছে গতিকে এই দুটা মই নধৰো এই দুটাক বাদ দি কেনে মই কি কৰিম এতিয়া এই দুটা চাম এই দুটাৰ পৰা মই ইয়াত লিখিম ঠিক আছে কি কৰিম প্ৰথমতে ইয়াক এফালে মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু ইয়াক ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিম প্ৰথমতে মই এইটো কৰিম a2 b3 minus a3 b2 হ'ব বুজি পাইছা মই কি কৰিছো সো আই ক্যাপ লিখিছো ইয়াৰ আগত প্লাস হ'ব নে মাইনাস হ'ব এইটো চাওঁতে -1 টু দি পাৱাৰ 1 প্লাস 1 মানে रो নাম্বার আৰু কলম নাম্বার লিখিছো তাৰ পিছত সেই ৰোটো আই টু যোনটো কলমত আছে আই টু যোনটো ৰোত আছে এইটো ৰো আইৰ ৰো আৰু এইটো কলমৰ ৰো হল আইৰ কলমটো এইটো ঠিক আছে এই কেইটা মই কি কৰিছো তাত বাদ দিছো বাদ দি কেনে বাকি রোল কি বাকি রোল a2 a3 b2 b3 হয়নে এই a2 a3 b2 b3 মই কেনেকে লিখিছো এনেকে লিখিছো তুমি আৰু অলপ ভালকে যদি মই বুজাব যাও তোমাক অকমান আমাৰ হেৰি হৈছে সো মই অকমান ভালকে লিখি লৈছো এইটো আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ এইটো জে ক্যাপ এটা আছে a1 a2 a3 b1 b2 b3 ঠিক আছে আমি আৰু অলপ ভালকে যদি এইটো লিখিব খোজো তেতিয়াহলে আমি এনেকে লিখিম ঠিক আছে
এতিয়া চোৱা ইয়াতে এইটো হ'ল এইটো ললা মই কি কলো এইটো হ'ল ৰো নাম্বাৰ এইটো হ'ল কলম নাম্বাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত যিকেইটা বাকী থাকিলে A2 A3 B2 B3 প্লাস মাইনাস J to the power প্লাস J হ'ল -1 to the power কি লিখিবা কলম নাম্বাৰ J টো কোনটো কলম আছে J এর কলম হল A2 J এর কলম নাম্বার 2 আৰু ৰো নাম্বাৰ কোনটো ৰো নাম্বাৰ 1 1 plus 2 হৈ গল এতিয়া J এর এইটো বাদ দিলে কলমটো বাদ দিলে আৰু যদি মই ৰোটো বাদ দিও তেতিয়ালে কি থাকিব A1 A3 A1 A3 B1 B3 plus K cap -1 to the power K cap তো ৰোটো কলমটো কোনটো কলমটো এইটো 3 নম্বৰ কলমটো ঠিক আছে ৰোটো কিন্তু 1 নম্বৰটো কলমটো 3 নম্বৰ এইটো 2 নম্বৰ কলম এইটো 1 নম্বৰ কলম কিন্তু ৰো এটাই সো 1 plus 3 because ৰো নাম্বাৰ আৰু কলম নাম্বাৰ কেটা যোগ কৰিব বাকি থাকিল কি K এর 3 নম্বৰ কলমটো বাদ দিম because 3 নম্বৰ কলমত কি আছে K cap আছে আৰু 1 নম্বৰ ৰোটো বাদ দিম 1 নম্বৰ ৰোত K আছে থাকিল কি A1 A2 B1 B2 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা ইয়াৰ পিছত আমি এইটা ডিটারমিনেন্ট ফর্মত লিখিম এনেকৈ ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন প্ৰথমটো কি আহিব চোৱা প্ৰথমটো আহিব I cap আৰু A2 B3 প্ৰথমতে A2 B3 নেকে মাল্টিপ্লাই কৰিছো A2 B3 তাৰ পিছত মাইনাস কৰি B2 A3 ঠিক আছে B2 A3 আহিব তাৰ পিছত আহিব এইটো 1 plus 2 3 নহয় -1 কিউবে কি আহিব মাইনাস আহিব সো মাইনাস J cap আৰু ইয়াত কি আহিব A1 B3 এটো আহিব A1 B3 minus A3 B1 ঠিক আছে নেক্সট এটোত কি আহিব 3 plus 1 4 -1 to the power 4 is plus K cap আৰু কি আহিব A1 B2 minus A2 B1 হয় না তো এইটো আমাৰ একদম সহজ পদ্ধতি তাৰ বুজি পালা কেনেকৈ কৰিব লাগে ওকে নেক্সট ওকে চলো ওকে সো okay so let's move to some of the MCQs okay some of the MCQs so this is the first MCQs you see in vector product ইউনিট ভেক্টৰ বিলাক কৈছে I J K I cross I minus K নহয় তো আকৌ এবাৰ আমি চাব পাৰো I J K clockwise মই কৈছিলো পজিটিভ
মানে i ক্রস j k হব, k ক্রস i j হব, এনেকে j ক্রস k i হব। কিন্তু এন্টি ক্লকৱাইজ যদি আহা তুমি এনেকে i ক্রস k মাইনাস j হব, k ক্রস j মাইনাস i টেপ হব, j ক্রস i মাইনাস k টেপ হব। সো ইয়াৰ কাৰণে এইটো নহয়, i ক্রস i কি হব লাগিব, 0 হব লাগিব। আমি পঢ়ি আহিছো, বিকজ i ক্রস i হলে প্যারালাল ভেক্টরস। i ক্রস i মানে কি, সেম ভেক্টর, x ৰ ফালে থকা ভেক্টৰ কেইটাৰ কথা কৈছে। সো i ক্রস i কৰিলে প্যারালাল ভেক্টৰছৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টৰ ইউনিট y কেপৰ এইটো ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড ইউনিট, এইটো ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড ইউনিট সাইন অফ 0 ডিগ্ৰী। সো a ক্রস b ৰ ম্যাগনিটিউড কি আছিল আমাৰ, a b sin থিটা আৰু n ক্যাপ আছিল। তুমি যদি চোৱা এইটো i ক্যাপ ক্রস i ক্যাপ দুটাৰ মাজৰ এংগল কিমান, 0 ডিগ্ৰী। গতিকে 1 i ক্যাপৰ ম্যাগনিটিউড, 1 i ক্যাপৰ ম্যাগনিটিউড sin of 0 degree. So 0 sin 0 means 0, so it is 0. So option B is correct. Okay. So next question is, if two vectors are parallel to each other, then যদি আমি আগতে পঢ়ি আহিছো এটা আগতে এইটো ভেক্টৰ ভিডিওতে, ভেক্টৰ a ক্রস b যদি a b sin থিটা হয়, তেতিয়াহলে ভেক্টৰ দুটাৰ মাজত এংগল যদি থিটা 0 হয়, if theta equal to 0 degree, then sin 0 0 means a cross b is equal to 0 হব। because angle to যদি 0 degree হল, they are parallel। আর যদি parallel হয়, আমাক খুদিছে কি যে parallel কেতিয়া হব, a cross b 0 হব লাগিব, a cross b 1 হব লাগিব, a cross b not equal to 0, এইটো নহয়, এইটো নহয়, এইটো নহয়। correct answer is this one, a cross b must be equal to 0। okay, next question is this one, find a cross b where two vectors are given. Vector A is equal to 2i cap minus 5j cap plus 3k cap, and B vector is given as 3i cap plus 4j cap minus 9k cap. So let's do this with the help of determinant form. Okay, এটা যদি আমি determinant form কৰো, এটো আমাৰ ভ্যালুটো কিমান আহিব, আমি লিখি লৈছো i cap লিখি লৈছো, j cap লিখি লৈছো, k cap লিখি লৈছো। i capৰ তোমাৰ ইয়াতে হেৰিটো কি আছে, i capৰ আমি পিছত কি লিখিছিলো, তাৰ লগত থকা কোএফিচিয়েন্টটো 2 then 5 then 3 লিখি লৈছে, 2 5 3, then b i capৰ টো 3 4 9 লিখি লৈছে, -9। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ এটো কৰিছে কি, প্ৰথমতে চোৱা i cap লব লাগে, i capৰ আগত প্লাস আহে, মনত ৰাখিবা সদায় প্লাস i cap আহিলে। ঠিক আছে, তাৰ পিছত আমি i cap থকা ৰোটো বাদ দিম আৰু i cap থকা কলমটো বাদ দিম। i cap থকা কলমটো হল ফার্স্ট কলম, থাকিব কিমান আমাৰ মাজত, -5 3 4 আৰু -9। তাৰপিছত j capৰ আগত কি আছিলে, মাইনাস আছিলে, মাইনাস। তাৰপিছত আমাৰ কি থাকিব, j cap থকা কলমটো 2 নম্বৰ কলমটো বাদ দিম আৰু কি থকা ৰোটো বাদ দিম। ঠিক আছে, এইটো হল ৰো, ফার্স্ট ৰো, এইটো ফার্স্ট কলম, এইটো সেকেন্ড কলম আৰু এইটো থার্ড কলম। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সটটো কি হ'ব, এইটো বাদ দিম আমি, 2 নম্বৰ ৰোটো বাদ দিম আৰু 2 নম্বৰ কলমটো বাদ দিম আৰু 1 নম্বৰ ৰোটো বাদ দিম। থাকিল কিমান, 2 3 3 -9। তাৰপিছত প্লাস k ৰ আগত আকৌ প্লাস আছে, k থকা থার্ড কলমটো বাদ দিম আৰু ফার্স্ট ৰোটো বাদ দিম। থাকিল কি 2 -5 3 4। এইটো কৰিলে কিমান আহিব, i cap কি কৰিছিল আমি, 9 5 যা 45 -12। ঠিক আছে, ইয়াতো আহিছে 45 -12 minus j cap, ইয়াত কিমান আহিব, -18 -9, ইয়াতো আহিছে -18 -9 plus k cap, 4 to the 8 minus of -15, 3 into -5 minus plus 15, ইয়াতো আহিছে 8 plus 15। so overall তুমি কৰিলে কিমান পাবা, 33 i cap, 27 j cap আৰু 23 k cap। so আমাৰ অপশনটো কি হ'ব, 33 27 23, option A, yes, this one is correct option। okay,
So what we have learned today is the what is cross product, what is cross product, then how to find its magnitude and direction, magnitude and direction of resultant of the vector product. Then we have learned how to solve the numericals of this, how to solve numericals on this. In the next video, মই তোমালোকৰ কাৰণে কি লৈ আহিম JEE NEET level question লৈ আহিম previous year অহা question বিলাক JEE আৰু NEET level question মই next video তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম. So now you try this question for the vectors given, find the cross product and the vectors are this. You find it, you calculate it and do put your answer in the comment section. Okay. And I hope you have understood this. So problems. See you in the next class. Thank you. Thank you all.